देह ने तो अंदर अजर आत्मा से इने माटे 2 कलाक काढो तो संत भक्त आने माटे दुखी नहीं थावानुं संत भक्तोने गमे एवुं आपणी अगे आवी गयुं होय हाथ में आवी गयुं होय आपणा मन में भी आवी गयुं होय दिल में भी आवी गयुं होय पण इनता छोड़ देवानी ये छोड़वामां आपन थोड़ो अपनी अंदरनो शब्दों आपन बदलवो पड़े संत भक्तो टेर छूटे ते संसारनी अंदर एक मारू एक तारू हवे 2 शब्द अपने संतों ने ओळखवानी जरूर छे ए शब्दानुं संचालक संतों ने करवानुं छे आपने बहारनी वस्तु गमे एवी आपने आवी गई होय कोई समझ भी आवी गयो कोई गाता आवड़ी गयो कोई खाता भी आवड़ी गयो होय कोई कन पैसो टको आवी गयो कोई बंगलो भी बांध देदा कोई ने कंईक नु कंईक पण आवी गयो होय तो अपना दिल में शब्दों केवो राखो कि भगवान तारू जे कई संसालक से हे प्रभु तमारू से मारू कई ज नथी ये प्रभु काया तमे बनावी पण ए पण मारी नथी ए तमारी छे आ काया देह आपणी थोड़ी बनावी संतो भक्त अपन वाल उगाड़ता के मारो वाल से हम आप की सकता वाल भी भगवाने उगाड़्यो आ देह काया पण भगवाने बनावी अब आपो कार्य के मारो मैं हूँ केतरू झूठू कहवाय तो एना माटे संतो भक्तों ने खरेखर ध्यान धरवानी आ जरूर छे कि वाह रे वाह भगवान आज मारी बुद्धि मन नड़तेली मारी बगड़ेली बुद्धि मन छोड़तेली नहीं पर आज गुरु शरणे आया तो आज मारी बगड़ेली बुद्धि संतोना शरण में हूँ अर्पण करूँ छी हे प्रभु तमु स्वीकार कर लेजो बुद्धि तमे मन आपेली सारी बुद्धि आपेली पण बुद्धि में बगाड़ दे दी से ते प्रभु बुद्धि स्वीकार कर लेजो एम करीने भगवान ने संतो भक्तो खूब आराधना करो सांज और एक सवेर 2 टाइम आखो दिन आपू देखी तो बुद्धि बगड़े कांती हामली तो बुद्धि बगड़े नाकती सूंघी तो बुद्धि बगड़े पोगे साली तो पण बुद्धि बगड़े तो सांझ पड़े इतना पुण्य तारे 2 कलाक नु कीधुं छे बेसीने ध्यान योग करी अने पछी भगवान शरण में अर्पण कर दो रात्रे आपणे ऊँघी जाई खाई पीने आराम थी अपनी अंदर नु मन दिल क्या दौड़तु हींडे शू करतु हींडे क्या फरी आवे कई नु कई देखी आवे तो सवार में पण बुद्धि को भगवान मारी बगड़ेली बुद्धि स्वीकार कर लेजो सारी बुद्धि कण कण मारा प्रभु तमु नाखता रेजो इतरू आपणे कहेवानुं छे आपणे कई भगवान पासे कोई धन माया थोड़ू मांगवानुं छे कोई दौलत थोड़ू मांगवानुं छे जे भगवाने आप्युं छे एने आपणे स्वीकार करवानुं छे अने ए भगवान आपणे अर्पण करवानुं छे अने आपण जे मार्ग मळ्यो छे रस्तो ए रस्तो छोड़वानो नहीं पगलू पाहे नहीं जावा देवुं वाटे वाटे सालू रे भाई मार कांकरड़ी कूसे अणवाटे सालू रे कांटो भांगे बाहर अणवाटे जाए तो पण कांटो भांगे अंदर आपणे पाहे जाई तो पण आपणी अंदर टक्कर लागे संतो भक्तो
એને માટે સંતો ભગત ભક્તાણીઓને ખરેખર ભક્તિ ખૂબ ઝીણી છે, બારીક છે. તે સંતો આપણને બતાવે મન મરે મમતા મરે માયા મરે મર જાય શરીર. આ વાતને સમજવાનું સંતો ભક્તોને. તો પહેલું આપણું મન છે આપણી પાસે કંઈક માંગે તો આપણે છૂટી જવાનું કે ભાઈ મારી પાસે નથી. ઓઢવા માંગે, કોઈક પહેરવા માંગે, કંઈકનું કંઈક માંગે મન કે ભાઈ મારી પાસે નથી. આપણે છૂટી જવાનું. થોડોક ટાઈમ હિંમત રાખવી પડે. મન કે કામ કરી નહીં દેવું, મન બોલવા કે બોલી નહીં દેવું. બસ આપણું મન છે કાંદરી જાય કે હાવ મારી નિશાલે. ફેર બીજું કોણ આવે? મન મરે મમતા, મમતા મરે. ફેર આપણી અંદર કોણ માંગે? મમતા. રંગ માંગે, રૂપ માંગે, રાગ માંગે, કંઈકનું કંઈક માંગે. કોણ? મમતા. આપણને વેટાળે, આપણને વેચવું પડે અને લાવવું પડે. આ ભક્તાણીઓ લીબટીઓ કાંડામાં ઘાલી મેચ્યો, નકોરામાં ઘાલી મેચ્યું, ગાળામાં પોગુમાં હાથમાં, એ કોને? એ વિચાર કરો. આ કોને ઉશ્કાર્યું એ સમજો. કઈ ઉશ્કાથી કામ લાગે, ખાવા મળે, પીવા મળે એવું છે? એ મમતાનું કામ સંતો ભક્તો. તો એ માંગે આપણે કે ના ભાઈ મારી પાસે નથી, આપણે છૂટી જવાનું. ફેર કીધું કે મન મરે, ફેર મમતા મળે. અને ફેર બીજું કોણ આવે? ત્રીજું માયા. હેલું મારું, પેલું મારું, જગા મારી, ઘોર મારું, શેડો મારો, ઝાડ મારું, ગામ મારું, હેલું મારું, સોરા સાબર માર. હા બધા વિચાર કરો. હા તો એ આપણા હૈયા માથું સોચ્યું કે ના ભગવાન તારું, ભગવાન તારું, મારું આમાં કંઈ નહીં મળે. હવતાણ શબ્દ થાય આમાં આપણે છૂટી જવાનું. સહેલો કેરો કાયા, એ સહેલો ફેરો. પણ આપણું નડે છે, આપણી હાથે લડાઈ કરે છે, એને પહેલું મારવાનું. સંતો ભક્તો ઓલો સહેલો ફેરો આવે. આના માટે સંતો ભક્તોને ખરેખર જાગવાની જરૂર છે. ભક્તિ દેખાદેખી મત કરો, વતાડવાની મત કરો, ખાવાની બી મત કરો, મારી મારી કરીને પણ મત કરો. આ કામ આપણને હથિયાર આલ્યું છે તો આ હથિયારને આપણે વાપરવાની સંતોની ફરજ પડે. સંતો ભક્તો હમણાં લાકડું વાંકું હોય અને આપણું કદી તમારે સત્સંગ કરી તો લાકડું ખુદું થાય ને થાય. લાકડાને ખુદું કરવા માટે કોરાડું હોય ત્યારે લાકડું ખુદું થાય. સંતો ભક્તો આ વિચાર કરવાનો. અને માણસ વાંકું હોય પછી એનું શું કામ લાગે? એને હાને ખુદું કરવાનું. આપણે બધા વિચાર કરો, આપણે વાંકા હતા પણ ખુદા હાને થયા એમ કર્યા કોને? કોઈક સામાન લાવ્યો, કોઈક સાધન લાવ્યો કે કંઈક આપણું લાવ્યા, કના કન ગયેલા. આ વિચાર કરો. આ હથિયાર આપણને આવેલું ગુરી તો આજ આપણું ખુદા પોતે થઈ ગયા, પોતે સીધા થઈ ગયા. બોલવામાં, ચાલવામાં, ખાવામાં, પીવામાં, મારા મારામાં અનેક રીતમાં પણ આજ આપણું સીધા થઈ ગયા. સંતો ભક્તો તો આ હથિયાર આપણને ગુરી આલ્યું, એ હથિયાર નજરે નહીં દેખાઈ રહ્યું પણ એ હથિયાર કામ કેતું લાગ્યું. સંતો ભક્તો આ અવતાર આલ્યો બહુ મોંઘા મૂલ્યનો, આ જીતી લઈને જવા માટે કોશિશ. સંતો ભક્તો છોડી મતી જાજો, ભૂલી મતી જાજો, આયો અવસર છોડી મતી જાજો, અરે અવતાર લઈને જાજો. ભગવાન તો આત્મા જાય તો ભગવાન કહે અરે કે બેટા આજે કેટલા જીવો આત્મા લખ 84 યોનિમાં ગયા, નરકમાં ગયા,
અરે ભૂત યોનિમાં ગયા તું મારી પાસે આવી ગયો. તો આપણો જીવાત્મા શું કહે છે? એ ભગવાન મને ગુરુ મળેલા, આ રસ્તો મને ગુરુ આપ્યો, એટલે ભગવાન હું સાયલી આવ્યો. એ ભગવાન શું કહે છે કે વાહ બેટા ધન્યવાદ, તારી ધન્યવાદ તે તારા ગુરુને બી ધન્યવાદ. એમ કરીને ભગવાન આશીર્વાદ આપે સંતો ભક્તો. પણ આ કામ આપણને સંતોને કરવાની જરૂર પડે છે. ત્યારે આપણને લાગી કે વાહ વાહ બેટા ભલી કરી, કંઈક આપણો ભાગ, કંઈક આપણું કંઈક કરેલું કર્મ, કંઈક મુક્તિ બોલેલું આજ આપણને અગેળ આવીને ઊભો. તો એવી રીતે કીધું કે અગેળ દાન પીશે પુણ્ય. તો એવી રીતે આપણા મુખમાંથી વાણી કેવી કાઢો, કંઈ સારું લાગે, દયા આવે, ભાવ આવે એવી વાણી કાઢો સંતો ભક્તો. કોઈકને પાણી પીવડાવતી તો એ મોટા મોટું દાન કહેવાય. કોઈક ઉગાડું હોય કપડું ઓઢાડી દે, મોટા મોટું દાન કહેવાય. કોઈક ભૂખ્યું હોય ભોજન કરાવી દે, એ મોટા મોટું દાન કહેવાય. તો એવા દાન કરવાના ઘણા કિસ્સા છે સંતો ભક્તો. પણ એ સંતોને સમજવાની ફરજ પડે છે. મુકડું આપ્યું છે હાથું બોલવા, એ પણ મોટા મોટું દાન કહેવાય. કોઈ ગણવાટે જાતો હોય કે ભાઈ કઈ જાય તું, કે મારા જ કે ના એ વાત નથી, આ વાટે જા. તે પેલો ભાઈ ત્યાં જાતું જઈને વિચાર કરે, અરે વાહ કે હું અવળો રાતેલો પણ પેલે ભાઈ મને વાટ બતાડી અસર સીધો આવતો રહ્યો. દેખો કેટલું મોટું દાન કહેવાય. તો એવી રીતનું સંતો ભક્તો દાન કરે, કરવાની ફરજ કોની? સંતોની ભક્ત. ક્યાંક રૂપિયા હોય ત્યારે દાન થાય, ધાન હોય ત્યારે દાન થાય, એવું ખરું? એવું કશું નથી. એને માટે કોઈ સંતોને કોઈ ડરવાની જરૂર નથી. આ સહિત આપ્યું છે દાન કરો, અને ભગવાને દાન કર્યું છે શરીર કાયા. તો એમાં આપણે દાન કરવા સંતો ભક્તોની ફરજ, અને કરે સંતો ભક્તો કરી, એની અલાવા કોઈ કરી નહીં શકી. આજે ભૂમિ માતા ખુશ થઈ ગઈ કે વાહ રે વાહ, આગળના લોકો પાપ કરી કરીને મારી પે વજન છોડી નાઈ ગયા. આ સંતોનું પગલું પડ્યું, મારે માટેનો પાપ બળ ખાક થઈ ગયો. પાપ ગાડું ભરીને છે, પણ બળી જાય તે કેટલો થાય જાય જરીક. એક ગાડું ભરીને લાકડા તમે આગ મૂકી દો, બળી જાય તે કેટલું? એક ટોપલી રખોડો થાય. તો એવી રીતનો પાપ માણસને માથે ચડીને બટો છે, ભારી મોટો. પણ એમ તમે વચ કરો ત્યારે દરેક વસ્તુ છે, કોઈ ભારી નથી, કોઈ વજન બી નથી. એના માટે સંતો ભક્તો, ભગત ભક્તાણીઓ, દયા આગળ રાખજો, તમે પછેલ રાખજો. દયા ભાવને મેળે ખરેખર મળવા માટે જા કોશિશ કરવી ભગત ભક્તાએ. આદા દયા ભાવનો મેળો છે, કેવો મહાન મોટો મેળો. આજ ભગવાન આવ્યા, આજે સંતો માટે દયા કરીને આવ્યા. ભગવાન આપને પ્રેમનો પ્રસાદ, એક ભાવનું ભોજન સંતોની અંદર કાનમાં ઓર્યું. આજે છોડી મતી જાજો, અરે વેરી મતી જાજો સંતો ભક્તો. આને માટે સંતો ભક્તોને ખરેખર દયા કરવાની ફરજ પડે 100%. આ જગ સંસારની અંદર હરેકની અંદર આજે ભગવાને આપણને વસ્તુ આપી, છોકરો છોકરી. હવે છોકરાને જેવી રીતે આપણે કરી એ રીતે છોકરીનું સલન કરો સંતો ભક્તો. જગત ભલે કરવા દેજો, છોકરાને દાન કરો તો છોકરીને બી દાન કરો સંતો ભક્તો. ગૌદાન, કન્યાદાન, આજે અસ્તર એટલે કે અસ્તરદાન, એ સમયોદાન. આ પૈસો છે, કાગો છે, આપણી જિંદગીની વસ્તુ આપણે બુઝાવતી તો જગ સંસાર કરે
કરતા કરતા આવ્યા અને બુડતા બુડતા આવ્યા છે. પણ આપણને આવે મોકો મળ્યો છે. જેવી રીતે એક ખેતર છે, એક ખેતરમાં 5 ભાઈ હોય તો 5 છેડા પડે ને. તો આ રીતે આ બધું આપણને એક છેડો પાડ્યો. તો આપણે છેડાની અંદર આપણે બસવાની અને બસાવાની વાત દયા કરો. બાળક કેટલા વાલે લાગે, છોકરી વાલી તે છોકરો બી વાનો. તો આપણે દયા નહીં કરીએ અને કોટીમાં તો દાણા કાઢીને પોટલો બાંધીને લેવી છે એમ વેચવા દે. આપણે કેટલા પાપી કહેવાય સંતો જગત ભક્તને બધા વિચાર કરજો. કોઈ આલે કે ના ભાઈ મારું બાળક છે, મારે દાન કરવાનું છે, દાન કરજો. એ તમને દેખાય નહીં દેખાય એવું નહીં. દાન કરેલું દેખાય, કોઈ નથી દેખાતું એવું નથી. આજ હરિજનને કોઈ જગા નથી, ખેતર નથી, વાડી નથી. આજ બંગલા બાંધીને બતા હરિજન સમાજ. આજ મુસલમાન છે, વાણિયા બ્રાહ્મણ છે. આજે કોઈ જાતિ બાળકની દયા કરે છે, કોઈ વેચી નથી ખાતો, દાન કરે. તો આજ બંગલા બાંધીને બતા, ધનમાં ધન, રૂપિયામાં રૂપિયો. આજ આપણી પૂરો આ કઈ ભૂકે થોડી મળી છે તે આ કામ કરે. કેટલું ખરાબ કહેવાય. આજ આપણે માન્યા છે ગુરુ શરણે આવ્યા છે, તો માન્યા છે તો આ કામને આપણે દૂર કરી દેવાનું. સંતો ભક્તો કીધું કે ભૂલી બીજું ભૂલી સબ સંસાર, મનસા માલણ જે ગોળક જાગતા નરને સેવો. સંતો ભક્તો તો આજ ભૂલતા ભૂલતા આપણા ગેડે ગેડે આવ્યા. પણ આજ આપણને જાગૃતિ મળી છે તો જાગો. ઊંઘો મતી, ભૂલો મતી અને છોડો મતી. બીજા આવીને કહે પછી વાળા કે મારું દાપુલા તળવી કે ભાઈ મારું દાપુલા. એ છોકરો છોકરી થઈને તેમાં તળવી કાં હતો ભાવા દંડો કરીને આવ્યો ભાઈને અને લગન કે મારો દાપુ લાવ. કેટલું ખોટું કહેવાય. આવું મંગાય ખરું અને આવો શબ્દ કહેવાય ખરો. આ સંસારની માયા. સંતો ભક્તો આપણા સંતોને આ માયા નહીં કહેવાય. આપણે બધા દૂર કરી દેવાનું. થાય એટલું ભોજન કરી દો, કોઈ જમાડ દો, કોઈ પાણી પીવડાવ દો, કંઈક તમારી સેવા થાય. ગામ લોકોને કરી દો, જાન આવીને પણ જમાડ દો. પણ અમે તુલીને આપણે આ બધું નહીં કરવાની. સંતો આજ અમારી તાણ પેઢી થઈ ગઈ. અમારા માતા પિતા ગયડા થાને ઉઠી ગયા. આજે અમુક ગયડા બી થઈ ગયા. અરે અમારા બાળકો બી આને વાટે ચાલી રહ્યા. આજ કોઈ જાતનું આટલું કે દુઃખ આવ્યું કે આજ કંઈક આવ્યું અમે જાણવા નહીં મળ્યું. ઠેઠથી કન્યા દાન કરતે કરતે આવ્યા સંતો ભક્તો. તો આવી રીતે આપણે સંતો ભક્તોને ખરેખર આપણી કરવાની આપણી સંતોની ફરજ. સતગુરુ